श्री साई राम। आज के पाठ में आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ है कक्षा 8 पाठ 3 मेरा देश मेरी माँ। मेरा देश मेरी माँ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ मेरा देश ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೇಶ, मेरी माँ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ताई। तो इस पाठ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ में एक मेजर ने अपनी देश की रक्षा के साथ साथ अपनी माँ का वचनों का भी पालन करता है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेंगे कठिन शब्दार्थ। थोड़े शब्दार्थ है, जो कठिन शब्दार्थ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमला। हमला यानी आक्रमण, यानी आक्रमण कन्नडदಲ್ಲೂ आक्रमण ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। चौंका देना, चौंका देना यानी चकित करना, विस्मित करना, कन्नडದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವುದು। ममत्व, तीसरा है ममत्व। ममत्व यानी ममता, ममते, कन्नडದಲ್ಲಿ ममते ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। रूंध जाना, रूंध जाना यानी गदगद होना, यानी गदगदितनागु। अभेद, अभेद यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके ಅಂದರೆ ಭೇದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವುದು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವುದು। ಜೂಂಜನಾ, ಜೂಂಜನಾ यानी लड़ना, यानी ಹೋರಾಡುವುದು। तो दायित्व, दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी, जवाबदारी, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ। मौत, मौत ಅಂದರೆ मरण, मरण साವು। तो संभालना, संभालना यानी भार ऊपर लेना, संकट से बचाना, ಕಾಪಾಡುವುದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಸಂಕಟದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ। दिल दहलाना, दिल दहलाना का मतलब होता है भयभीत करना, ಭಯಪಡಿಸುವುದು। दिल ಅಂದರೆ ಎದೆ ನಡಿಸೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ। इंतजार, इंतजार का मतलब होता है प्रतीक्षा, राह देखना, ಕಾಯುವುದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದು। ಧ್ವಸ್ತ್, ಧ್ವಸ್ತ್ का मतलब होता है नाश, ಅಂದರೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು। तो यहाँ पर टिप्पणी दिया गया है, टिप्पणी है इच्छोगिन नहर। इच्छोगिन नहर यहाँ लाहौर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। इच्छोगिन नहर यहाँ एक क्षेत्र है। यह लाहौर से ಅಂದರೆ ಇದು ಲಾಹೋರಿನಿಂದ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಿ ದೂರಿ ಪರ, 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ। ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಲಾಹೋರ್ ಇರೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ, 14 किलोमीटर दूरदಲ್ಲಿದೆ लाहौरನಿಂದ। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आशाराम त्यागी के बारे में दिया गया है। आशाराम त्यागी जी भारतीय सेना के मेजर थे। आशाराम त्यागी जी भारतीय सेना के मेजर थे। आशाराम त्यागी ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರು। 21 सितंबर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए। ಅಂದರೆ 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1965ರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮರರಾದರು। ಶಹೀದ್ ಅಂದರೆ ಅಮರರಾದರು। युद्ध के उपरांत उन्हें, युद्ध के उपरांत ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ महावीर चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। महावीर चक्र प्रदान कर ಅಂದರೆ महावीर चक्र ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಗೌರವಿಸಿತು। पाठ मेरा देश मेरी माँ, इस पाठ में कुछ आशय, उद्देश्य दिया गया है, उसके बारे में जानेंगे। शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। ಶತ್ರು से देश की रक्षा करना, ಶತ್ರುವಿನಿಂದ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ದೇಶವಾಸಿयों का, ದೇಶವಾಸಿಯ ಪರಮ ಪುನೀತ್ ಕರ್ತವ್ಯ होता है। ಪರಮ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತೆ। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। लड़ाई में, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। पीठ दिखाकर ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಬಾರದು। सीना तानकर आगे बढ़ना चाहिए। सीना ಅಂದರೆ ಎದೆ ಉಬ್ಬಿರಿಸು ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು।
तभी तो वीर विजयमाला पहनते हैं, ಆವಾಗ ತಾನೇ ವೀರ ವಿಜಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. तो क्या है, पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए. युद्ध में क्या है, पीठ दिखाकर यानी डर से सामना करना चाहिए. यही एक वीर की खासियत होती है. तो इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जागता है. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ बच्चों में ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ और वीरता, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು वीरता का भाव जागता है. वीरತೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. अपने ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಜಗ್ ಹೋತೆ. ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಜಗ್ ಅಂದರೆ ಜಾಗೃತ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಾಹಸ. ಸೈನಿಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅವರು ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತೋ ನಾವು ಈ ಥರ ಸೈನಿಕ ಥರ ಸಾಹಸ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಸದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. तो ಮುಂದಿನ तो पाठ की ओर बढ़ेंगे. सन 1965 सन क्रिस्त शक 1965 एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था. तो 1965 में एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था. ಎಲ್ಲ ಏಕ್ ಶಾಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी. किसी तरह की ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹ आशंके ಅಂದರೆ ಶಂಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया. ಆವಾಗಲೇ ಶತ್ರುಗಳು ಭಾರತ್ पर आक्रमण कर दिया. आक्रमण ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದು. अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया. अचानक ಅಂದರೆ ಏಕಾಏಕಿ हुए इस हमले ने, ಈ हमला ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಕೋ ಚೌಕಾ ದಿಯಾ, ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಚೌಕಾ ದಿಯಾ ಅಂದರೆ ಚಕಿತಪಡಿಸಿದವು. छुट्टियाँ बिताने अपने घर गए. छुट्टियाँ बिताने अपने घर गए ಅಂದರೆ छुट्टिಯನ್ನು ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಕ್ಕಂತ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ಸೈನಿಕ ತುರಂತ ವಾಪಸ್ ಆನೆ का आदेश भेजे गए. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತುರಂತ ವಾಪಸ್ ಆನೆ का ಅಂದರೆ ತುರಂತ ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. क्योंकि अचानक उन्होंने पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दिया, इसलिए घर गए हुए सभी सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेजा गया. छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना की एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया. छुट्टियां बिता रहे ಅಂದರೆ छुट्टियां ಅಂದರೆ ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಕಿ एक मेजर को जब सूचना मिली तो ಅಂದರೆ ಆ ಮೇಜರ್ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಈ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಜಾನಕಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗುವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಮಾँ के पैर छूकर प्रणाम किया. ಅವರು ಮಾँ के ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಕಾಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಮಾँ का ममत्व जाग उठा. ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯು ಎದ್ದು ಕಾಣಿತು. आँखों में आंसू भर गए. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿದವು. और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया. उन्होंने ಅವರು बेटे को सीने से लगा लिया. सीना ಅಂದರೆ ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. मेजर का गला भी रुद गया. मेजर का गला भी रुद गया ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಶಬ್ದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो गया. पर तुरंत ही आवागले मातृभूमि का स्मरण हो गया. मातृभूमि का स्मरण ಅಂದರೆ ನೆನಪಾಯಿತು, ತಾಯಿಯ ದೇಶದ ನೆನಪಾಯಿತು. युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख. युद्ध भूमि को जाते हुए ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿರುವಂತಹ ಪುತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿರ್ ಪರ್ ಹಾತ್ ರಕ್ಕರ್. ಪುತ್ರ ಅಂದರೆ ಮಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತೆ ಹುವೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಮಾನೆ ಕಾ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಳು, बेटे मगने इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है. ಇವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾರತೀಯ ಆದ್ಯ ಪ್ರಮುಖ
ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಾओ और दृढ़ता से अपना कर्तव्य का पालन करो. ಜಾओ ಹೋಗು, ದೃಢತೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡು. ಯಾದ್ ರಹೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ ಸೀನೆ ಪರ್ ಗೋಲಿ ಖಾನೆ ಕಿ ಹೈ, ಪೀಠ ಪರ್ नहीं. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯು ಸೀನೆ ಪರ್ ಗೋಲಿ ಖಾನೆ ಕಿ ಹೈ. ಸೀನೆ ಅಂದರೆ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ತಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಪೀಠ ಪರ್ नहीं ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ. तो यहाँ पर अचानक पाकिस्तान युद्ध करने के बाद तो तुरंत उनको आदेश दिया जाता है कि भारत पर दुश्मनों ने आक्रमण किया है, तुरंत आने को. यहाँ सूचना मिलते ही मेजर ने जाने की तैयारी की, माँ का प्रणाम किया, प्रणाम का आशीर्वाद लेते हुए माँ ने आशीर्वाद भी दिया. जाओ अपना कर्तव्य दृढ़ता से अपना कर्तव्य का पालन करो. याद रहे गोली सीने पर ही खानी है, पीठ पर नहीं. युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था. युद्ध ಭೀಷಣ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧವು ಭೀಷಣ ರೂಪಸೆ ಅಂದರೆ ಭಯಂಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಫೈಲ್ರಥ ಅಂದರೆ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಚ್ಛೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಕಾ ಮೋರ್ಚಾ, ಇಚ್ಛೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶ ಮೋರ್ಚಾ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕ ಲಿಯೆ, ಭಾರತೀಯ ಮೋರ್ಚಾ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಚುನೌತಿ ಕಿ ದೀವಾರ್ ಬಂದು ಖಡಾತ. ಚುನೌತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ಗೋಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿತು. तो प्रश्न उठा, इस अभेद दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा. प्रश्न उठा, प्रश्न यद्दितु. इस अभेद ಅಂದರೆ अभेद का मतलब होता है जिसको तोड़ा ना जा सके, यानी ಮುರಿಯಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವುದು. ಅಭೇದ ದಿವಾರ್ ಕೋ, ಇಂಥ ಮುರಿಯಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವಂಥ ಗೋಡೆಯನ್ನು ತೋಡನೇಕಿ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಕೋನ್ ನಿಭಾಯಿಗೆ, ಇದನ್ನು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಯಾನಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ತಬ್ ಕಾರ್ಯ ಆಸಾನ್ ನಹಿತ, ಕಾರ್ಯವು ಆಸಾನ್ ಅಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೀದೆ ಮೌತ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಜೂಜ್ನಾ ತಾ, ಸೀದೆ ಮೌತ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೌತ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಜೂಜ್ನಾ, ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಪರ್ ವೀರ್ ಕಭಿ ಮೌತ್ಗೆ ಭಯಸೆ ರುಕೆ, ಆದರೂ ವೀರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾವಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯೋದು ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ತುರಂತ್ ಹಿ ಏಕ್ ವೀರ್ನೆ ಇಸ್ಕಾ दायित्व ಸ್ವೀಕಾರ कर लिया. ತುರಂತ್ ಹಿ ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಒಬ್ಬ ವೀರನು ಇಸ್ಕಾ ದಾಯಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಸ್ವೀಕಾರ कर लिया. दायित्व ಅಂದರೆ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಸ್ವೀಕಾರ कर लिया, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಏ ಗಾಂವ್ ಸೆ ಆಯೆ ಹುए वही ಮೇಜರ್ ಥೆ, ಜೋ ಗಾಂವ್ ಸೆ ಆಯೆ ಯಹಿ ಮೇಜರ್ ಥೆ ಅಂದರೆ ಊರ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅವರೇ ಮೇಜರ್ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದರು. तो यहाँ पर युद्ध भीषण रूप से फैलता है. इच्छोगिर नहर का जो भारतीय सेना के लिए चुनौती का दीवार बन खड़ा होता है, इस मोर्चे को संभालना भारतीय सैनिक के लिए बहुत कठिन हो जाता है. तब इस एक मेजर ने इसका दायित्व यानी जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़कर ये कोई नहीं है, वही मेजर थे जो माँ ने उनको आशीर्वाद देते हैं. मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया. मौत की परवाह किए बिना यानी ಮೌತ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಪಡದೆ, ಪರ್ವಾ ಅಂದರೆ ಪರ್ವಾಹ ಕಿಯೇ ಬಿನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಮೇಜರ್ನೇ ಮೋರ್ಚಾ ಸಂಭಾಲಿ, ಮೇಜರು ಮೋರ್ಚಾ ಅಂದರೆ ಆ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ವೇ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಹಾಗೆ ಬಡ್ನೆ ಲಗೆ, ಅವರು ಧೀರೆ ಧೀರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था. दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर, दिल दहलाने ಅನ್ನಿ ಒಂಥರ ಎದೆಯನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂತಹ ಗೋಲಿಯೋं का शोर ಅಂದರೆ ಗುಂಡುಗಳ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಕಾನೋ ಕೆ ಪರ್ದೋ ಕೋ ಫಾಡ್ನೆ ಕಿ, ಕಿವಿಯ ಪರದೆಯನ್ನು ಹರಿಯುವಂತಹ ಕೋಶಿಶ್, ಫಾಡ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ ರಹಾ ತಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವು ಕಿವಿಯ ಪರದೆ ಹರಿದು ಹೋಗೋ ಥರ ಆ ಥರ ಇತ್ತು. पर मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया होता. ಮೇಜರ್ ಪರ್, ಮೇಜರ್ನ ಮೇಲೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಜೋಶ್ ಅಂದರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಜೋಶ್ का मतलब होता है उत्साह, पूरी तरह छाया होता. पूरी ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೌಕೆ ಕಾ ಇಂತಜಾರ್ ಕಿಯಾ ಜಾಯ್ ಅಂದರೆ ಸಮಯದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ, ಕಿಯಾ ಜಾಯ್ ಅಂದರೆ ಇತನಾ ಭೀ ಸಮಯ ನೈತಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ
ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. इसलिए वे धड़ाधड़ ಗೋಲಿಬಾರಿ ಕರ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಧಡಾಧಡ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಗೋಲಿಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾ दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे. दुश्मन के ಶತ್ರುವಿನ टैंकों को ಅಂದರೆ टैंकಗಳನ್ನು ध्वस्त करते हुए, ध्वस्त का मतलब होता है नाश करते हुए आगे बढ़ रहे थे. तो दुश्मन के टैंकरों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे. ಶತ್ರುವಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಧ್ವಸ್ತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೇಜರ್ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. तो यहाँ पर मेजर अपनी मौत की परवाह न करते हुए वो इच्छोई नहर का मोर्चा संभालते हुए आगे बढ़ते गए और शत्रु के अपार शत्रुओं के सैनिकों को मारते हुए उनके टैंकरों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ते गए. तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई. तभी ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ दुश्मन की कई गोलियां ಶತ್ರುವಿನ ಬಹಳಷ್ಟ ಗೋಲಿಯ ಅಂದರೆ ಗುಂಡುಗಳು ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಸನ್ಸನಾತಿ ಹುಯಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದವು. और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई. ಮೇಜರ್ನ ಹಾತ್ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ घुस गई ಅಂದರೆ ಹೊಕ್ಕಿದವು. मगर ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯು ಸೀನೆ ಪರ್ ಅಂದರೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಗೋಲಿ ಖಾನೆ ಕಿ ಹೈ, ಗೋಲಿಯನ್ನು ತಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಪೀಠ್ ಪರ್ ನಹಿ, ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ. ಮಾಕ್ಕೆ ಯೇ ಶಬ್ದ ಪ್ರೇರಣಾ ದೇ ರಹತೆ, ತಾಯಿಯ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ವೇ ಚೋಟ್ ಕಿ ಪರ್ವಾ ಕಿಯೇ ಬಗೇರ್ ಆಗೆ ಬಡ್ತೆ ರಹೆ. ವೇ ಅವರು ಚೋಟ್ ಕಿ ಪರ್ವಾ ಅಂದರೆ ಚೋಟ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಚೋಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಉಸ್ಕೆ ಕೆ ಬಗೆರ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹಾಗೆ ಬಡ್ತೆ ರಹೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. और गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती गई. गोलियां आ आकर ಗೋಲಿಗಳು ಬಂದು ಬಂದು उनके सीने में घुसती गई, ಅವರ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವು, ತಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. तो स्थिति को समझते हुए, स्थिति को ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು उनको पीछे हटाने के आदेश जारी किया गया. उनको ಅವರಿಗೆ ಪೀಚೆ ಹಟಾಣಿಕೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಕಿಯಾ ಗಯ, ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪರ್ ಮೇಜರ್ ಕೆ ಕದಂ ರುಕೆ ನಹಿ, ಆದರೂ ಮೇಜರನ ಸೈನಾಧಿಕಾರಿಯ ಕದಂ ರುಕೆ ನಹಿ, ಕದಂ ರುಕೆ ನಹಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ದುಶ್ಮನ್ ಕೆ ಸಾರೇ ಟ್ಯಾಂಕೋ ಕೋ ಧ್ವಸ್ಕರ್, ಶತ್ರುವಿನ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಧ್ವಸ್ತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಕೋ ಗಲೆ ಲಗಾಕರ್ ಹಿ ಉನ್ಹೋನೆ ದಮ್ ಲಿಯಾ. ವಿಜಯಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿ ಅವರು ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, दुश्मन की गोलियां, तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई. मेजर के साथ वह पेट में गोली घुस गई. भारतीय परंपरा, तो यहाँ पर क्या है, तो गोली एक समान आ रही थी, तो मेजर ने इसे घबराया नहीं, उसके आगे बढ़ते ही गए. आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने शत्रु के कई टैंकरों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ते गए और उनके सीने में गोली लग गई. फिर भी उनको उनका माँ का जो वचन था वो प्रेरणा दे रही थी. तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया. तुरंत ही ಬೇಗನೆ अमृतसर के सैनिक अस्पताल में, अमृतसर के ಸೈನಿಕ अस्पताल ಎಂಬುದು ಉನ್ಹೇ ಲಾಯ, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತಸರ ಸೈನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका. तब तक ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ पूरा सीना गोलियों से ಎಲ್ಲ ಎದೆ ಗೋಲಿಯಿಂದ ಛಲ್ನಿ ಹೋಚಕ, ಛಲ್ನಿ ಅಂದರೆ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ರೂಂದೆ ಗಲೇಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೋನೆ ಪೂಛ, ಒಂದು ದುಃಖದ ಕಂಠದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯೋನೆ ಪೂಜ, ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಜರ್ಗೆ, ಆಪ್ಗೆ ಕೋಯಿ ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛಾ, ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛಾ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯಾ. तो गोलियां सीने में कसक रही थी. ಗೋಲಿಯ ಗುಂಡುಗಳು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಸಕ್ನಾಯನಿ ಒಂದು ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए,
ಮೇಜರ್ ಅವರು ಚೆಹರೆ ಪರ್ ಅಂದರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಕಾನ್ ನಗು ಅಂದರೆ ಮುಗುಳ್ನಗಿಸ್ತಾ ಲಾತೆ ಹುವೆ ಕಹಾ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಂ ಹೈ ಹೌದು ಇದೆ. ಮೇರಿ ಮಾತಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಪೌಂಚಾ ದೇನಾ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಿ. ತುಮಾರೆ ಬೇಟೆನೆ ಗೋಲಿ ಸೀನೆ ಪರ್ ಹಿ ಖಾಯಿ ಹೈ. ತುಮಾರೆ ಬೇಟೆನೆ ಆಪ್ಕೆ ಬೇಟೆನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಗೋಲಿ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಎದೆ ಮೇಲೆ ತಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಖಾಯಿ ಹೈ ಪೀಠ್ ಪರ್ ನಹಿ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜಾನ್ತೆ ಹೇ ಬಹಾದೂರ್ ಕೌನ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಹಾದೂರ ಈ ಶೂರ ವೀರ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे. भारतीय ಸೇನೆಯ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ थे. ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए ಅವರು ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲನ್ करते हुए ವಚನನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣೋ ಕಿ ಬಾಜಿ ಲಗಾದಿ. ಪ್ರಾಣೋ ಕಿ ಬಾಜಿಲ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟರು. ದೀಪಕ್ ಬುಜ್ ಗಯಾ. ದೀಪಕ್ ಅಂದರೆ ದೀಪ ಆರಿ ಹೋಯಿತು. ಪರ್ ಉನ್ಕಿ ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ ಆದರೂ ಅವರ ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ ಯುಗೋ ತಕ್ ದೇಶಭಕ್ತೋ ಕೋ ರಾಹ ದಿಖಾತಿ ರಹಿಗಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ದೀಪಕ್ ಬುಜ್ ಗಯಾ ದೀಪ ಆರು ಹೋಯಿತು ಆದರೂ ಅವರ ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ ಯುಗೋತಕ್ ಯುಗದಿಂದ ದೇಶಭಕ್ತಕ್ಕೂ ರಾಹ ದಿಖಾತಿ ರಹಿ ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೆ ರಾಹ ಯಾನಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. तो हम आशाराम त्यागी के वीरता के बारे में उनके साहस के बारे में अध्ययन किए हैं. तो इसी तरह हम भी देश के लिए रक्षा करना चाहिए, सदा सिद्ध रहना चाहिए. आशा करता हूँ कि इस पाठ के बारे में अच्छी तरह आपको जानकारी प्राप्त किए होंगे. कुछ गृह कार्य दिए हुए हैं. इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए. इसमें एक चला गया है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला है भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया. भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया. मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया. दूसरा प्रश्न मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया. भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती का दीवार बन खड़ा था. भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बन खड़ा था. इच्छोगिन नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे. चौथा प्रश्न है इच्छोगिन नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे. तो दूसरा मुख्य प्रश्न दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए. ಎರಡು ಮುಖ್ಯ 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. सैनिक को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया. पहला है. दूसरा प्रश्न है युद्ध भूमि जाने से पहले मेजर ने जब माँ को प्रणाम किया तब दोनों की स्थिति कैसी थी. यानी दोनों की स्थिति के बारे में आपको लिखना है. तो यहाँ का पाठ तो आशा करता हूँ इस पाठ को और अच्छी तरह जानकारी प्राप्त की होंगी. तो पाठ यहीं पर समाप्त होता है. धन्यवाद.